تاجیکستان صاحب استقلال. امروز با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمین تشابه‌های کارزار ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردمان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌گردانیم. در استودیو قربان زاده. تامین استفاده ثمرناک نیروی برق و کاهش دادن تلفات آن یکی از سمت‌های مهم سیاست انرژتیکی کشور محسوب می‌یابد. در جلسه نوبتی گروه کاری دائم عمل کننده با اشتراک معاون سروزیر کشور عثمان علی عثمانزاده در شهر سرافشان، نتیجه فعالیت فیلیال جمعیت سهامی پوشیده شبکه‌های تقسیمات برق استرافشان، وضع تلفات نیروی برق و رفع تطبیق نظام بلینگی مورد بررسی قرار گرفت. گزارش در این خصوص 15 ایولی سال روان در قصر فرهنگ شهری استرافشان جلسه نوبتی گروه کاری تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده دایر گردید که در آن نتیجه فعالیت فیلیال جمعیت سهامی پوشیده شبکه‌های تقسیمات برق استرافشان در نیم ساله یکم سال 2025 و رفع اجرای سپارش‌های داده شده کمیسیای کاری دائم عمل کننده از 17 اپریل سال جاری عاید به پیشگیری استفاده غیرقانونی و غیر مقصدناک نیروی برق مورد بررسی قرار داده شد. وابسته به رفع اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیای کاری وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار گردیده در فعالیت فیلیال جمعیت سهامی پوشیده شبکه‌های تقسیمات برق استرافشان، گزارش معاون پروکورور گنرالی و دیرکتور اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شنیده شد. قید گردید که در نیم ساله یکم سال روان تلفات نیروی برق در فیلیال مذکور 13.65% را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2025 2.56% کم می باشد. حجم تلفات نیروی برق در نیم ساله یکم سال جاری در شبکه‌های برق شهر پنجکند 8.59%، ناحیه‌های عینی 6.17% و ظفرآباد 8% را تشکیل داد. نوابسته از این تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برق ناحیه‌های کوهستان مسجح و شهرستان 28.43% و شهر استرافشان 22.27% به نظر می رسد که زیاد از معیار می باشد. ضمن جلسه معاون سروزیر مملکت عثمان علی عثمانزاده قید نمود که نسبت رهبریت و کارمندان شبکه‌های برق استرافشان که تلفات نیروی برق در سطح خیلی زیاد قرار دارد چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. یکی از مسائل مهم دیگری جلسه تطبیق لایحه نظام بیلدینگی در شهرهای پنجکند و استرافشان بود. مسئولان ابراز نمودند که جاری نمودن این نظام برای شفافیت حسابگیری نیروی برق، بلند برداشتن صفت خدمترسانی و کم نمودن تلفات تجارتی اهمیتی کلان دارد. با وجود این قید گردید که سرعت تطبیق لایحه تا حال قانع کننده نبوده، کارهای عملی سازی باید جانب گردانیده شوند. همچنین مسائل وابسته به وضع واقعی زیرستگاه‌های برقی، عامل‌های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشان دهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده و از معیار مقرر گردیده زیاد استفاده بردن قوه برق مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. در ادامه جهت کم نمودن تلفات تکنیکی و تجارتی نیروی برق به اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپارش داده شد که با فیلیال جمعیت سهامی پوشیده شبکه‌های تقسیمات برق استرافشان همکاری زیچ به راه مانند. همزمان تاکید شد که نسبت راهبران شبکه‌های برق و معاونان آنها، ناظر و نظارتچیانی که در حالت از عهده وظیفه نبرآمدند چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. در فرجام جلسه به راهبران و مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق جهت کاهش دادن تلفات نیروی برق، پیشگیری استفاده غیرقانونی آن، جمع‌آوری پوره مبلغ حق استفاده برق، سرعت بخشیدن به تطبیق
низоми билдингӣ ва иҷрои босифати супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастуру супоришҳои мушаххас дода шуданд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, Ахбор. созандагӣ роҳи ободӣ ва пешрафт бо мақсади ободу зебо гардонидани маҳалла, беҳтар намудани муҳити зист ва таъмини инфраструктур дар кишвар, корҳои созандагӣ бо суръат идома дорад. саҳмгузорӣ дар ободии диёр масъулият ба хотири фардои пешрафта. кишоварзӣ набзи зиндагии нерӯи пешрафт ва такягоҳи ояндаи дурахшони меҳан. бо илму технологияҳои нав ва меҳнати созанда мо заминро обод намуда ҳосили фаровони фардоро месозем. рушди соҳа дар ноҳияи Лахш. барқ нури ҳаёт нерӯи рушди иқтисод ва калиди пешрафти ҷомеаи муосир, истифодаи самараноки энергия ва рушди соҳаи энергетика дар кишвар. саноат қувваи пешбарандаи иқтисод, манбаи ҷойҳои нави корӣ ва омили муҳими рушди устувори мамлакат. бо рушди истеҳсолот, ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва истифодаи имкониятҳои дохилӣ, заминаи фардои ободу пешрафта таъмин хоҳад шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии Ахбор. идомаи хабарҳо. давоми солҳои охир корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва ободонӣ бо саҳми фаъолонаи сокинону соҳибкорони ватандӯст вусъати тоза гирифтанд. яке аз самтҳои муҳими ин иқдомҳо мунфаршкунии роҳҳои дохили маҳаллаҳо дар ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ мебошад ки бо маром идома дорад. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ корҳои ободониву созандагӣ бо саҳми фаъоли сокинону соҳибкорони ватандӯст вусъати тоза гирифта. дар доираи ин иқдомҳо мунфаршкунии роҳҳои дохили маҳаллаҳо дар ҷамоати деҳоти Панҷоб бо маром идома дорад. бо дастгирии сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ то имрӯз 58 километр роҳ мутобиқ ба талаботи стандартҳои соҳавӣ пурра мунфарш карда шудааст. ин иқдоми созанда дар пайравӣ аз сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда барои беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ, таъмини ҳаракати бемамнуъияти нақлиёт ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон заминаи мусоид фароҳам овардааст. ҳамзамон лоиҳаи мунфаршкунии роҳҳои маҳаллаҳои Сарроб ва Чорбоғ низ таҳия гардида, тибқи нақша дар маҷмӯъ наздики 9 километри дигари роҳҳо таҷдиду мунфарш карда мешаванд. бо анҷоми ин корҳо то ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Панҷоб дар маҷмӯъ 14,7 километр роҳ мунфарш хоҳад шуд. 14,7 километр роҳе ки дар нақша гирифтагем то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба истифода дода мешавад. айни ҳол беш аз 3 нақша яъне 58 километр пурра ба анҷом расидааст. дар баробари ин ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоат бунёду аз навсозии 26 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз зиёда аз 90% онҳо сохта мавриди истифода қарор гирифтаанд. дар ҷамоати деҳоти Панҷоб 17 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки илова ба нақша 9 иншоот дигар сохта ба истифода дода шудааст. дар самти маориф бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Панҷоб 4 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст. вусъати корҳои созандагӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бозгӯи ҳамбастагии сокинон, дастгирии соҳибкорони ватандӯст ва саҳми арзишманди онҳо дар ободии диёр буда барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум заминаи устувор фароҳам меоварад. дар ноҳияи Фархор барои бунёду навсозии бинову иншоот ва фароҳамсозии инфраструктури зарурӣ дар самти маориф тадбирҳои муҳим амалӣ мешаванд. дар ин замина имрӯзҳо дар назди қисме аз муассисаҳои таълимӣ бинову синфхонаҳои иловагӣ сохта шуда, дар дигар муассисаҳо корҳои таъмири дохил ва беруни бино ҷараён дорад. тафсилот дар гузориши ҳамкорнамон. дар доираи омодагиҳо ба соли нави хониш, масъулони шуъбаи маориф ва маъмурияти муассисаҳои таълимии ноҳияи Фархор бо истифода аз тамоми шароиту имкониятҳои мавҷуда кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки барои қабули хонандагон дар синфхонаҳои зебову барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёниятҳои хониш тадбирҳои саривақтиро анҷом диҳанд. чанд рӯз боз инҷониб бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорони ватандӯсту шахсони эҳсонкор, инчунин саҳмгузории хатм кардагону волидони хонандагони муассисаҳои таълимӣ, таъмири асосӣ ва ҷории муассисаҳои таълимӣ ҳамзамон бунёди бинову синфхонаҳои иловагии таълимӣ дар ноҳияи Фархор ба роҳ монда шудааст.
نقطه را اقتباس از اثر پیشوای ملت چهره ماندگار قید کردنی هستند که اگر شرف خواهی، اگر حیات خواهی، اگر آینده خواهی، هرچی تیزتر و بیشتر به شعارهای معروف قدم گذار. امروز هم مردم با آر و ناموس فرخار، صاحبکارا، پدر و مادران، آموزگاران در رفت تعمیر در مؤسسه‌های تعلیمی کمک خود را رسانیده ایستادند. با دلی پر گفته می‌توانیم که تا سال نو خونیش همه مؤسسه‌های تعلیمی نوعی فرخار در سطح خوب از تعمیر کپیتالی می‌برند. در همین زمینه در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی نوحیه علاقه داخل و بیرون بنا رنگ و بار، میز و کرسی‌ها و در و تیرزاهای تعمیرطلب پورا تعمیر گردیده برای سال نو تحصیل آماده کرده شدند. در دایره چنین تدبیرها همزمان تالارهای ورزشی و مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 دهه گلشن که چند سالها تعمیر نگردیده بودند از تعمیر اساسی برآورده شدند. طور مشاهده گردید برابری به راه ماندن کارهای تعمیری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 دهه سخاوت جامعه دهودی ظفر و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نوحیه در و تریزه و میز و کرسی‌های نو دسترس گردیده وصل و نصب کرده می‌شوند. در این مؤسسه تعلیمی تعمیر اساسی با وسعت ادامه داشته مسئولان تلاش ورزیده ایستادند که تا آغاز سال نو تحصیل کارها را پورا به انجام رسانند. ختم کردگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه مهرآباد جامعه دهودی در قد ناحیه فرخار اقدام گرفتند که در نزد بینای مؤسسه تعلیمی بینای نوی دو آشیانه ساخته به استفاده دهند. علاقه کارها در انسان به طور شبانه روزی ادامه دارد تا در مهلت پیش بینی گردیده ساختمان خاتمه یابد. زیاده از 24 صنفخانه دو آشیانه میشد. یکم آشیانه عضو علاقه به اتمام رسید. دیم آشیانه سر میشد. تصمیم گرفتن در وقت معین ساختمان را به استفاده سپارند. طبق اطلاع مسئولان شعبه معارف ناحیه فرخار تا مهلت مقرر گردیده کارهای تعمیر و تجهیزانیدن عیانیت و لوازمات خانش در مؤسسه و بناهای علاوگی تعلیمی سامان داده می شود. در زمینه دستور سپارش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت تامین شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت و تحصیل نسل نورس مسئولان ساحه موظف گردیدند. انورشاه سیدعلی زاده، سیدحامد شریف، ناحیه فرخار، اخبار. در ادامه همین موضوع آبادی روح‌ها در ناحیه جبور رسولوف نیز امروز به یکی از مهمترین سمت‌های کارهای سازندگی تبدیل یافته است. با سهم صاحبکاران و ساکنان وطن دوست روح‌ها پیوسته نوسازی شده محله‌ها سیمای تازه کسب می‌نمایند. این اقدام‌ها بازگوی فرهنگ بلند آبادکاری و حس مسئولیت شهروندی بوده برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و رشد استوار ناحیه زمینه‌های مساعد فراهم آورده است. گزارش در این خصوص. در برابر ساختمان، نوسازی و تعمیر و ترمیم انشاءات ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، آبادانی راه‌ها به یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک کارهای سازندگی در ناحیه جبور رسولوف تبدیل یافته است. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و تشبث ساکنان وطن دوست، معرکه آبادانی راه‌ها و محله‌ها روز از روز وسعت بیشتر کسب نموده برای استقبال شایسته جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در سالهای اخیر راهسازی در ناحیه جبور رسولوف و یک حرکت واقعاً عمومی مردمی مبدل گردیده است. تنها در سال 2025 در حدود ناحیه زیاده از 200 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته تعمیر و تجدید، نوسازی و منفرش گردیدند. طبق نقشه تا تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی باز زیاده از 200 کیلومتر جاده‌های تعمیرطلب با سهم صاحبکاران محلی تعمیر و منفرش خواهد شد. این آمار از اشتراک فعال مردم در کارهای آبادانی و تقویت یافتن فرهنگ سازندگی درک می‌دهد. ساکنان ما همین تصمیم گرفتن که 35 سالگی استقلالیت به کوچه های قشلاق همش 100% اسفالت کردن. به این سال نقشه گرفتیم که 30 کیلومتر اسفالت پوش میکنیم. امروز ساکنان جماعت دهات سامانیان که بیش از 20,000 نفر اهالی دارند در آبادانی راه‌های محله‌ها فعالانه سهم می‌گذارند. عین زمان با تشبث ساکنان و دستگیری صاحبکاران کوچه‌های داخلی محله‌ها برای منفرش کنی آماده گردیده کارهای ساختمانی با صورت خوب ادامه دارند. پهنای راه از 3.5 تا 5 متر در راه اساسی راه‌های اساسی که میشه تا 7 متر میشه پهنایش. همبستگی ساکنان، دستگیری صاحبکاران و همکاری زیج با مقامات محلی امروز به نیروی اساسی کارهای آبادانی در ناحیه تبدیل یافته است. محض چنین همدلی و مسئولیت شناسی شهادت می‌دهد که رشد محل تنها وظیفه دولت نیست بلکه ثمره اشتراک فعالانه هر یک شهروند میباشد.
این روحیه سازندگی زمینه میگذارد تا ناحیه جبار رسولов در آینده نیز با کارهای آبادانی و دستاوردهای نظررس نمونه عبرت برای دیگر منطقه ها باشد. وضع روحو در ناحیه دیوشتیش نیز بهتر و خوبتر می شود. در پیروی به اقدام‌های سازنده حکومت کشور، ساکنان دهه شاهان جماعت دهات وحدت ناحیه اقدام گرفتند که نزدیک 3 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته را منفرش نموده به این وسیله سهم خود را در آبادانی وطن گذارند. گزارش همکارانمان. راه پیوندگری دلها، رمز آبادی و آینه همدلی و وحدت مردم است. محض همین روحیه همبستگی امروز ساکنان دهه شاهان جماعت دهات وحدت ناحیه دیوشتیج را برای عملی ساختن یک اقدام بزرگ آبادانی گردی هم آورده است. در این دهه کارهای منفرش‌کنی قریب 3 کیلومتر راه قبلا ناهموار و ناآباد ادامه دارند. راهی که سالهای زیاد برای ساکنان و خصوص در فصلهای بارانی مشکلات زیاد ایجاد میکرد، اکنون تدریجاً سیمای نو کسب نموده به مسیری هموار و زمانوی تبدیل می‌یابد. اقدام سازنده ساکنان دهه در پرتو سیاست آبادکارانه و بنیادگرانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که بر رشد اینفراساختار، آبادی دهات و محل‌ها و بلند برداشتن سطح زندگی مردم روانه گردیده است، عملی می‌شود. عملی سازی لایحه با سهم ساکنان سخاوتمند، صاحبکاران برون مرزی و شهروندانی که نیت ادای حج دارند صورت گرفته است. تشبس‌های سازنده ساکنان بازگوی آن است که همبستگی، حس بلند وطندوستی و پیروی از سیاست آبادکارانه دولت میتواند هر گوشه کشور را به مکان پیشرفته و سازندگی تبدیل دهد. اساساً اهالی دهه ما بسیارتر مشغولند با پرورش کارتوشکا و از درآمد آن ما این اسفالت پوش رو کردیم، این اقدام رو گرفتیم و آینده باز دیگر نقشه ها رو در آرزو داریم. پهنایی راه 5 متر را تشکیل می دهد که آن برای تأمین حرکت بخطر و آسان نقلیات مساعدت خواهد کرد. با انجام کارهای منفرش‌کنی بیش از 2000 نفر اهالی دهه شاهان از راه جوابگو به طلبات روز بهره‌مند خواهند شد. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدود سوخت‌راهساز با رعایت معیارهای ساحوی انجام می دهد. این تشبس بار دیگر ثابت می سازد که وقتی هدف آبادی وطن و بهبودی زندگی مردم باشد، همبستگی بزرگترین نیرو می گردد. با همین اقدام جوانها امروز در همین دهه کار رفت ایستاده است و آینده کوشش به خرج می‌دهیم که راه‌های باقی مانده را اسفالت پوش کنیم، بناها را آباد کنیم، بنگاه‌های طبی تشکیل کنیم. با چنین تشبس‌های وطن‌دوستانه، ساکنان زحمت‌قرین دهه شاهان جماعت دهات وحدت در تطبیق هدف‌های استراتژی دولت، استقبال ارزنده جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و باز هم آباد و شکوفان گردیدن تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را می‌گذارند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه دیوشتیج، اخبار. در شهر ترسونزاده با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارند. در برابر منفرش‌کنی راه‌ها و بهسازی انفراستراکتور شهر به نوسازی مؤسسه‌های ساحه تندرستی نیز توجه مخصوص ظاهر شده. در بیمارخانه مرکزی شهر کارهای تعمیر و برقرارسازی، نوسازی شعبه‌ها و مجهزگردانی با تجهیزات معاصر طبی عملی کرده می‌شود. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده کارهای آبادانی و سازندگی، منفرش‌کنی راه‌های دارای اهمیت محلی، بنیاد و نوسازی انشاءات اجتماعی و بهتر نمودن انفراستراکتور شهر با صورت ادامه دارد. در عملی سازی این اقدام‌ها ساکنان، صاحبکاران و فعالان شهر اشتراک فعالانه داشته با حس بلند وطندوستی برای آباد و زیبا گردانیدن محل زیست و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی سهم ارزنده خود را می‌گذارند. منفرش‌کنی راه‌ها با بهتر شدن انفراستراکتور شهر، تامین حرکت بخطر و براحت واسطه نقلیات و آسان گردیدن رفت و آمد شهروندان مساعدت می‌نماید. در دایره کارهای آبادانی، راه‌های اطراف بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده پرمنفرش کرده شدند. همزمان با مقصد بلند برداشتن سطح خدمترسانی طبی در بیمارخانه مرکزی یک قطار کارهای تعمیر و نوسازی انجام داده شدند. با دستگیری صاحبکاران بیناهای بیمارخانه از تعمیر اساسی برآورده شده، شعبه‌های تولدخانه و مادر و کودک
пурра навсозӣ гардиданд. айни замон корҳои таъмиру барқарорсозӣ ва зебо намудани намои берунии бинои беморхона идома дорад. барои беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ инчунин таҷҳизоти муосир ба беморхона дастрас карда шудааст. аз ҷумла дастгоҳи рақамии сайёри рентгенӣ мавриди истифода қарор гирифта имкон фароҳам меорад ки беморон бевосита дар бистари табобат ташхис карда шаванд. худи дохили беморхона ошонаи якуми беморхона бо пурраи таъмир шуда дар шӯъбаҳо таъмир рафта истодааст. қариб дар имрӯз гуфта метавонем ки 80% шӯъбаҳои беморхона бо пурраги таъмир шуданд ва дар боқимонда шӯъбаҳо таъмир рафта истодааст ва то ҷашни 35 солаги истиқлолият боварӣ дорем ки ҳамеш ба итмом мерасад. дар маҷмӯъ дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода бунёду барқарорсозии 459 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 423 иншоот мавриди истифода қарор гирифта корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимонда тибқи нақша идома дорад. дар мавзеи сурхаки ҷамоати деҳоти лангари шоҳи ноҳияи тоҷикобод корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ҷиҳати пешгирии хатари харобшавии шоҳроҳи байналмилалӣ ки ноҳияҳои Лахш ва Тоҷикободро ба шаҳри Душанбе мепайвандад идома дорад. ҳадаф аз амалисозии ин тадбирҳо пешгирии оқибатҳои офати табиӣ, ҳифзи шоҳроҳи байналмилалӣ ва таъмини ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт мебошад. дар мавзеи сурхакии ҷамоати деҳоти лангари шоҳи ноҳияи Тоҷикобод корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ҷиҳати пешгирии хатари харобшавии шоҳроҳи байналмилалӣ ки ноҳияи Лахш ва Тоҷикободро бо шаҳри Душанбе мепайвандад идома дорад. тибқи иттилои масъулон ҳамасола дар мавсими гармо бар асари баланд шудани сатҳи оби дарёи Сурхоб маҷрои дарё тағйир ёфта ба соҳил наздик мешавад. дар натиҷаи хатари шуста шудани қитъаҳои алоҳидаи шоҳроҳи байналмилалӣ ба вуҷуд меояд. дар нимаи дуюми моҳи июли соли равон низ сатҳи оби дарёи Сурхоб боло рафта маҷрои он то масофаи наздик ба шоҳроҳ расид. бо дар назардошти вазъ кормандони муассисаҳои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард дар ҳамкорӣ бо бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданини ноҳияи Тоҷикобод бо истифода аз техникаи махсус корҳои фаврии соҳил мустаҳкамкунӣ ва тағйири маҷрои обро анҷом доданд. дар натиҷа хатари харобшавии роҳ пешгирӣ гардид. бо фаро расидани фасли гармо ва обшавии пиряход дар як қатор минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ эҳтимоли баланд шудани сатҳи оби дарёҳо ва сар задани офати табиӣ зиёд мегардад. аз ин рӯ татбиқи саривақтии чораҳои пешгирикунанда барои ҳифзи маҳалҳои аҳолинишин, иншооти муҳими инфраструктурӣ ва роҳҳои нақлиётӣ аҳамияти махсус доранд. ҳадаф аз амалисозии ин тадбирҳо пешгирии оқибатҳои офати табиӣ, ҳифзи шоҳроҳҳои байналмилалӣ, таъмини ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт ва фароҳам овардани шароити мусоид барои гузариши бемамониати обҳои селӣ мебошад. бахтовари Муҳриддин, Тоҷикобод, ахбор. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 5 моҳи соли 2026 нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавӣ 13.4% афзоиш ёфтааст. рушди соҳаи саноат дар заминаи бунёду барқарорсозии коргоҳу корхонаҳои нав ва афзоиш ёфтани ҳаҷми иқтидорҳои истеҳсолӣ таъмин шудааст. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. рушди соҳаи саноат ва дар заминаи бунёду барқарорсозии коргоҳу корхонаҳои муосир афзоиш додани ҳаҷми иқтидорҳои истеҳсолӣ на танҳо аҳамияти муҳими иҷтимоии иқтисодӣ дорад, балки ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ба содирот нигаронидашудаи ватанӣ омили асосии муаррифии бештари молу маҳсулоти Тоҷикистон дар хориҷи мамлакат мегардад. дар 5 моҳи соли 2026 дар доираи ҳадафҳои муҳими рушд ва иқдомҳои бузурги созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ на танҳо шумораи корхонаҳо ва ҳаҷми истеҳсолот афзоиш дода шудааст, балки ба масъалаи истеҳсоли номгӯии нави маҳсулоти вазкунандаи воридот диққати аввалин дараҷа зоҳир гардида, дар баробари таъмини талабот ҳамзамон содироти молу маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи мамлакат бештар гардидааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон 13.4% афзоиш ёфт. дар моҳҳои январ-майи соли 2026 корхонаҳои саноатӣ якҷо бо соҳибкорони хусусӣ дар кишвар ба маблағи 27 миллиарду 597 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. ҳаҷми истеҳсолот нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавӣ 13.4% зиёд гардидааст. соҳаи саноат яке аз соҳаҳои калидии рушди устувори иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад ва бо дар назардошти аҳамияти стратегӣ доштани ин соҳа, ин соҳа дар ҷумҳурии сол аз сол рушд ёфта истодааст, яъне тамоили рушд дорад ва саноаткунони бо сурати кишвар ки яке аз ҳадафҳои калидии иқтисодиёти мамлакат ба ҳисоб меравад ва имрӯз мутобиқи маълумоти омурӣ
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 5 моҳи соли ҷорӣ ба 27.6 миллиард сомонӣ баробар гардид ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 13.4% афзоиш ёфта истодааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки афзоиши истеҳсолот пеш аз ҳама аз ҳисоби рушди саноати коркард ки 26.9% афзудааст таъмин гардидааст. ҳамзамон дар бахшҳои таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво афзоиш 15.6% ва дар бахши таъминоти об, тозакунӣ, коркарди партовҳо ва маҳсулоти дуюмдараҷа 21%-ро ташкил додааст. дар сатҳи минтақаҳо низ нишондиҳандаҳои мусбат ба қайд гирифта шуданд. суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри душанбе ба 123.7% расида, дар вилояти хатлон 113%, вилояти суғ 112.5%, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 112% ва ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ 100.1%-ро ташкил додааст. рушди соҳаи саноат дар сатҳи минтақаҳо низ барола мушоҳида мегардад ва имрӯз баландтарин суръати рушди соҳаи саноат дар шаҳри душанбе ба қайд гирифта шудааст ки ба андозаи 23.6% суръати рушд таъмин шуда истодааст. ва дар баробари ин рушди соҳаи саноат дар дигар минтақаҳо аз ҷумла дар вилояти суғд ба андозаи 12.5%, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 12%, вилояти хатлон 13% ва шаҳри ноҳияи тобе ба андозаи 0.1% рушд ёфта истодааст. то охири моҳи майи соли равон дар ҷумҳурӣ 3989 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолият намуданд. аз ин шумора 371 корхона дар бахши истихроҷ, 3444 корхона дар санъати коркард, 72 корхона дар бахши таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво ва 102 корхона дар бахши таъминоти об ва коркарди партовҳо фаъолият доранд. дар 6 моҳи соли равон аз шаҳри Исфара ба кишварҳои хориҷӣ дуру наздик 16.9 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла 15.8 тонна хушкмева содирот карда шудааст. дар содироти меваи хушк коркард шуда саҳми корхонаҳои саноатии шаҳр назаррас мебошад. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Исфара 12 корхона ба коркарди меваи хушк машғул буда барои зиёд намудани ҳаҷми содирот ва истифодаи технологияи нав тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. солҳои охир бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи саноат афзалияти бештар дода шуда дар натиҷаи ҳамкориҳои судманд бо шарикон ҷуғрофии содироти молу маҳсулот васеъ мегардад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оро Исфара давоми 6 моҳи соли равон аз мева шаҳрбори Тоҷикистон ба маблағи умумӣ беш аз 13 миллиону 416 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудааст ки ин маҳсулот аз лиҳози экологӣ тоза дар бозори дохил ва хориҷ талаботи зиёд дорад. масъулини ҷамъият иттилоъ доданд ки меваи хушк бо бандубасти замонавӣ ки дар хориҷ аз кишвар ба ин маҳсулот талаботи бештар аст содирот карда мешавад. самти асосии фаъолияти ташкилоти мо ин ба истеҳсолот, коркард, бандубастӣ ва содироти меваи хушк ба бозорҳои хориҷа мебошад. корхонаи мо бо истифода аз технологияҳои муосир фаъолияти худро ба роҳ монда меваҳои хушкро ба мамлакатҳои хориҷа асосан зардоли хушк ва дигар номгӯи меваҳои хушкро содирот мекунем. маҳсулоти мо асосан ба мамлакатҳои Федератсияи Россия ва як қатор мамлакатҳои Аврупо содирот карда мешавад. ҳаҷми истеҳсолот дар 6 моҳи соли 2026 зиёда аз 600 тоннаро ташкил додааст. бо зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот мо дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва минтақа саҳми арзандаи худро гузорем. бояд тазаккур дод ки корхонаҳои саноатӣ коркард ва бандубасти меваи хушк ашёи хомро аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ тариқи шартнома дастрас мекунанд. яке аз самтҳои афзалиятноки истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ин ба таври шоиста дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ кардани маҳсулоти ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. дар ин росто саноатчиён барои дар оянда боз ҳам васеъ намудани доираи фаъолият, зиёд намудани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда
воридсозии дастгоҳу таҷҳизоти муосир ва баландбардории эътибори тамғии истеҳсоли тоҷикистон тадбирҳои иловагӣ меандешанд. саноатчиёни Исфара азм доранд ки аз ҳисоби афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷа дар мустаҳкам намудани мавқеи тоҷикистон ва ғанӣ сохтани буҷаи давлат саҳми шоиста гузоранд. собир айюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. татбиқи ҳадафҳои стратегияи миллӣ ба хусус саноати кунунӣ бо сурати кишвар яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. бо ҳамин мақсад бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри бохтар сафари омӯзишии гурӯҳи ҳизбиён дар шаҳри бохтар доир шуд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри бохтар дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар бо мақсади тақвияти ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ сафари омӯзишии гурӯҳи ҳизбиён аз шаҳр ноҳияҳои вилояти хатлон дар шаҳри бохтар баргузор гардид. дар доираи ин ташаббус иштирокчиён нахуст аз як қатор корхонаҳои саноатии шаҳри бохтар боздид намуда бо ҷараёни истеҳсолот, истифодаи технологияҳои муосир, имкониятҳои мавҷудаи рушди соҳаи саноат ва саҳми корхонаҳо дар рушди иқтисоди миллӣ аз наздик шинос шуданд. сипас ҳайати иштирокчиён аз осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти хатлон ба номи авасто дидан намуда ба таърихи кӯҳан, мероси гаронбаҳои фарҳангӣ ва бозёфтҳои нодири бостоншиносии минтақа шинос гардиданд. инчунин боздид аз китобхонаи вилоятӣ баргузор шуда меҳмонон аз фаъолияти китобхона, шароити фароҳамовардашуда барои хонандагон ва нақши он дар баланд бардоштани маърифати ҷомеа аз наздик ошноӣ пайдо намуданд. дар қисмати дигари чорабинӣ дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар вохӯрӣ бо масъулини соҳаҳо ва фаъолони ҷомеа баргузор гардид. зимни вохӯрӣ таъкид карда шуд ки дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кишвари азизамон ба дастовардҳои назаррас дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ноил гардидааст. баромадкунандагон доир ба аҳамияти истиқлолияти давлатӣ, таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва нақши онҳо дар пешрафти давлату ҷомеа ибрози назар намуда хизматҳои шоёни пешвои миллатро дар бунёди давлати соҳибихтиёр, таъмини зиндагии осоишта ва рушди устувори мамлакат махсус таъкид карданд. дар фарҷоми ҳамоиш иштирокчиён омодагии худро барои саҳмгузории фаъолона дар татбиқи сиёсати созандаи давлату ҳукумат, амалисозии ҳадафҳои стратегии миллӣ ва таҳкими дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ иброз дошта чунин чорабиниҳоро дар баланд бардоштани маърифати сиёсӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва таҳкими ҳамбастагии ҷомеа муҳим арзёбӣ намуданд. баргузории ҳамоиши ҷавонон дар вазорату идора ва кумитаву сохторҳои гуногуни давлатӣ идома дорад. дар ин замина ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамоиши ҷавонони соҳаи телевизион ва радио баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. дар ҳамоиши ҷавонони соҳаи телевизион ва радио масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ, инчунин ҷавонони фаъоли соҳаи телевизион ва радио иштирок намуданд. нахуст меҳмонон бо имкониятҳои эҷодӣ ва техникии бинои нави телевизиони Душанбе аз наздик шинос шуданд. зимни муаррифии директори муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ба иштирокчиён студияҳои сабт, утоқҳои эҷодӣ, марказҳои техникиву муҳандисӣ ва дигар бахшҳои муассисаро нишон дода дар бораи имкониятҳои мавҷуда маълумоти муфассал пешниҳод намуд. با ابتکار کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش جوانان برگزار گردید که در آن جوانان فعال شبکه و رادیوهای کشور اشتراک نمودند. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان تمام شرایط را مهیا ساختند و ما جوانان شکرگزاری از آن میکنیم که در چنین چرابینی‌های سطح بلند اشتراک می‌نماییم. تاکید گردید که بینوی نوی تلویزیون دوشنبه دارای 80 حجره برهوای کاری بوده برای فعالیت روزمره کارمندان ایجادی و تکنیکی تمام شرایط ضروری مهیا گردیده است. مؤسسه دارای 4 استودیو مجهز با تجهیزات موصل تلویزیونی میباشد. از جمله استودیوهای یکم و دوم برای ثبت برنامه‌های کنسرتی، تاک شوها، برنامه‌های فرهنگی و دیگر لایحه‌های تلویزیونی پیش بینی شدند. هر یک استودیو با مجموعه تجهیزات رقمی نوترین، اتاق‌های یوریرسان و امکان جایگیر نمودن تا 50 نفر تماشابین مجهز بوده برای استحصال برنامه‌های سطح بلند جوابگو میباشد. پس از انجام بازدید قسم
расмии ҳамоиш дар толори телевизиони душанбе оғоз гардид. зимни суханрониҳо таъкид шуд ки ҷавонон имрӯз ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, таҳкими давлатдорӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва муаррифии дастовардҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол тавассути воситаҳои ахбори омма нақши муассир доранд. баромадкунандагон аз саҳми арзишманди ҷавонони соҳаи телевизион ва радио дар баландбардоштани маърифати ҷомеа, тарғиби фарҳанги миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва инъикоси воқеъбинонаи дастовардҳои кишвар ёдовар шуда, онҳоро ба фаъолияти боз ҳам пурмаҳсул ҳидоят намуданд. ҳамоиши мазкур бори дигар собит сохт ки ҷавонони соҳаи телевизион ва радио ҳамчун пайравони сиёсати созандаи давлату ҳукумат дар роҳи рушди фазои иттилоотӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва тарғиби дастовардҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши муассир дошта, барои пешрафти минбаъдаи соҳа бо масъулияти баланд фаъолият менамоянд. дар идомаи ҳамоиш як қатор ҷавонони фаъоли сохторҳои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми назаррас дар татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон, нишон додани ҳисси баланди худшиносию ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипосномаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сипосномаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. воқеан чӣ гуна ки мегӯянд барои комил шудани як нафар пеш аз ҳама дар баробари он ки таҳсили хуб дошта бошад, бояд як платформа ё як муҳит ё як фазое бошад ки худро нишон бидиҳад. ва ин фазоро имрӯз мо ҷавонон, махсусан ҷавонони соҳаи телевизион ва радио хеле хуб дорем ва хеле хуб истифода ҳам мекунем ва бисёр шодем. ва дар баробари мо дар тамоми сохторҳову ниҳодҳое ки дар кишвар ҳастанд, боварӣ дорам ки ин фазо фароҳам аст, фарох аст ва ҷавонон метавонанд ки озодона фаъолият бикунанд. дар фарҷуми ҳамоиш барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони дастаҳои эҷодии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон манзури ҳозирин гардида ба чорабинии шукӯҳ шомати тоза бахшид. дар 6 моҳи соли равон дар корхонаҳои саноатӣ ба маблағи зиёда аз 600 миллион сомони маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи зиёда аз 150 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ масъулини ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе иттилоъ дод. гуфта шуд ки аз 174 корхонаи истеҳсоли ҳаҷми истеҳсол 105 корхона зиёд шуда, дар 40 корхона бо сабаби пайдо нашудани талабот иҷрои ӯҳдадориҳо кам шуда, 29 корхона фаъолият накардааст. иттилоъ дода шуд ки дар 6 моҳ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия ба 8531 тонна расонида шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 970 тонна ё 12.8% аз нақша иҷро шудааст. аз ҷумла дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъияти 671.5 тонна ғалладонагиҳо, 1501.5 тонна картошка ва 2648 тонна сабзавот ҷамъоварӣ шудааст. инчунин аз 150 гектар заминҳои наздиҳавлигӣ 750 тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. дар нишаст ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки корҳои ободонӣ вусъат ёфта дар ҳудуди ноҳия 163994 бех дарахтони ороишӣ ва сояафкан шинонида шуда, масоҳати 32470 метри мураббаъ сабз корӣ карда шудааст. дар 6 моҳи соли 2026 дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе 225 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият намуда, ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шуда ба бештар аз 970 миллион сомонӣ расидааст. ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 85.7 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ин нуқта имрӯз дар нишасти матбуотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ таъкид гардид. дар ин давра 10 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 67 ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз намуд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳия сохтмони 109 бинои баландошиёна, 9 бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, сохтмони 7 муассисаи томактабӣ, бунёду навсозии 29 корхонаи саноатӣ ва бунёди 5 гулгашт дар назар аст.
имрӯз дар тулури раёсати Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон оид ба ҷамъбасти фаъолияти Академия дар 6 моҳаи аввали соли 2026 нишасти матбуотӣ баргузор шуд. Таъкид гардид ки дар 6 моҳаи аввали соли 2026 олимони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон таҳқиқотро аз рӯи 99 мавзӯъ аз ҷумла 65 мавзӯи илмӣ таҳқиқотии бунёдӣ, 9 мавзӯи илмӣ таҳқиқотии амалӣ ва 25 мавзӯи илмӣ таҳқиқотии бунёдию амалӣ идома дода натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. Таъкид гардид ки аз рӯи натиҷаҳои илмии ба даст омада 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони муассисаҳои илмии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон беш аз 1320 кори илмӣ ба нашр расонда шуд. дар доираи омодагӣ ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон як қатор корҳои ободонию созандагӣ ва таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои илмӣ анҷом дода шуданд. Аз ҷумла бинои нави замонавии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. Ҳамчунин дар агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ду озмоишгоҳи нав, озмоишгоҳи таҳқиқотии трансформатсияи технологии муҳити геологӣ, назорати радиатсионӣ ва амнияти ядроӣ ва озмоишгоҳи муайянкунии молҳои таъиноташон дутарафа ба истифода дода шуд. дар Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон низ ду ганҷина, ганҷинаи фолклор ва ганҷинаи шуъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳот таъсис ёфта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон соли 2026 ду шӯрои нави диссертатсионӣ, шӯрои адабиётшиносӣ ва шӯрои рӯзноманигорӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раёсати Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон иттилоъ дод. иброз гардид ки таъсиси шӯрои диссертатсионӣ аз рӯи ихтисосҳои рӯзноманигорӣ талаботи замон мебошад. иттилоъ дода шуд ки Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба раддабандии таҳсилоти олӣ Таймс ворид гардида байни 1646 донишгоҳи бонуфузи дунё аз 116 давлат мақоми намоёнро соҳиб гардид. дар раддабандии номбаршуда ба донишгоҳҳо аз рӯи 17 ҳадафи рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид баҳо гузошта мешавад. дар ноҳияи Шуғнон ба рушди занбури асалпарварӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. имрӯз ин соҳа ба яке аз бахшҳои муҳими кишоварзии ноҳия табдил ёфта дар таъмини амнияти озуқаворӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва баланд бардоштани сатҳи неку аҳволии сокинон саҳми назаррас мегузорад. тафсилот дар гузориши Моҳираи Тоҳир. занбури асалпарварӣ яке аз бахшҳои сердаромад ва афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоте аз ҷиҳати экологӣ тоза ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ нақши муҳим дорад. дар ноҳияи Шуғнон ки табиати нотакрор ва рустаниҳои гуногуни шаҳрдовар дорад, барои рушди ин соҳа тамоми имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. тибқи маълумоти оморӣ имрӯз дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 720 оилаи занбури асал парвариш карда мешавад. ҳар сол ҳаҷми истеҳсоли асал афзоиш ёфта, маҳсулоти занбури асалпарварони ноҳия дар намоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ ва ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ муаррифӣ гардида харидорони зиёд пайдо мекунад. яке аз занбури асалпарварони муваффақи ноҳияи Шуғнон Зиёбек Зиёбеков мебошад. ӯ зиёда аз 120 оилаи занбур дошта, бо истифода аз таҷрибаи чандин сола ва имкониятҳои мусоиди табиии ҳамасола асали хушсифати Кӯҳистон истеҳсол менамояд. имрӯзо дар ҷамоат Девот Пурсинев зиёда аз 170 оилаи занбур мавҷуд аст ки маҳсулоти он на ин ки ба сокинони ҷамоати Девот, балки берун аз он ҳам ба фурӯш бароварда мешавад, чунки соҳаи занбури асалпарварӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки ноҳияи Шуғнон мебошад, чунки ноҳияи Шуғнон ин худ як минтақаест ки барои парвариши занбури асал хеле мусоид мебошанд. дар баробари ин дар ҷамоати деҳоти Мирзоҷон Ширинҷонов низ шумораи зиёди хоҷагидорон ба парвариши занбури асал машғул мебошанд. бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва сохторҳои соҳавӣ барои рушди мебадаи ин бахш зиёд намудани шумораи оилаҳои занбур, баланд бардоштани сифати маҳсулот ва ворид намудани таҷрибаҳои муосири соҳавӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. масъулин мегӯянд рушди занбури асалпарварӣ на танҳо ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тоза мусоидат мекунад, балки дар
дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани даромади оилаҳо ва рушди иқтисоди деҳот низ нақши муассир дорад. бо истифодаи самараноки имкониятҳои табиии ноҳияи Шуғнун ва дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат, дурнамои рушди ин соҳа бозам умедбахш арзёбӣ мегардад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Шуғнун, Ахбор. имсол меҳнаткашони ноҳияи Лахш дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 5552 гектар кишти картошка гузарониданд. дар қисматҳои ҳамвории ноҳия давраи асосии обёрии картошка идома дорад. гузориш аз ноҳияи Лахш. дар қисматҳои ҳамвории ноҳияи Лахш гулкунии сартосарии картошка зебогии табиатро таъмин кардааст ва аз ҳосили баланди ин намуди сабзавот шаҳодат медиҳад. дар маҷмӯъ тибқи маълумоти фаврӣ дар соли 2026 меҳнаткашони ноҳияи Лахш дар майдони 5552 гектар кишти картошка гузарониданд, ки нисбат ба соли 2025 тақрибан 50 гектар васеъ мебошад. ҳоло дар қисматҳои ҳамвории ноҳия давраи гулкунии картошка аст ва ҳадафи хоҷагидорон барои тибқи талабот обёрӣ кардани растанӣ ва таъмини фаровонҳосилӣ арзёбӣ мешавад. аз худкунии доманакӯҳҳо ва соҳили кӯлу дарёҳо на танҳо васеъшавии майдони киштро таъмин кардааст, муҳимтар аз ҳама тавассути баландшавии ҳосил самаранокии баланди соҳаи кишоварзӣ дар шароити баландкӯҳ таъмин гардидааст. кишоварзони сокинони ноҳияи Лахш бо истифода аз баъду ҳавои мусоид нақшаи кишти картошкаро ба пуррагӣ ба анҷом расонида шуда, айни замон картошка дар ҳолати хуби нашунамо қарор дорад. инчунин дар ҷамоати деҳоти Пилдон ва ҷамоати деҳоти Истиқлол шинаки картошкаро ба роҳ монда бозорҳои дохили ноҳияро бо картошкаи маҳаллӣ таъмин намуда истодаанд. ҳоло шафати кӯлу дарёҳо ва доманакӯҳҳо дар ноҳияи Лахш барои истеҳсоли картошка ва асал истифода мегардад. тадбирандешиҳои саривақтӣ ва ҳамин гуна истифодаи муфиди имкониятҳои табиӣ барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ оварда расонидааст. дар ин баробар амалишавии нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш ба обёрии заминҳои бекорхобида ва васеъшавии майдони боғу сабзавот мусоидат намудааст. танҳо соли ҷорӣ дар ноҳияи Лахш аллакай 5 чоҳи амудӣ канда шудааст ва дар соли 2027 барои васеъкунии майдони кишти картошка аз ҳисоби заминҳои бекорхобида заминагузорӣ гардидааст. ҳавои мусоиди имсола, риояи агротехникаи киштупарвариш ва меҳнати пайвастаи кишоварзон имконро барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ дар соли 2026 ва афзоиши дастовардҳои меҳнаткашон дар ноҳияи Лахш таъмин кардааст. наврӯзшоҳи Азизулло, Баҳриддин Исмониddin, Ахбор. тобистони соли равон дар вилояти Суғд наздики 80 000 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. дар истироҳатгоҳи 20-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дар басти дуюм бештар аз 300 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии вилоят ва шаҳри Душанбе давоми 12 рӯзи истироҳат хоҳанд кард. шароит ва имконияти истироҳатгоҳи мазкур дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар истироҳатгоҳи 20-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд дар басти дуюм 300 нафар наврасон хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба истироҳати тобистона фаро гирифта шуданд. шароити мусоид дар заминаи бунёди инфрасохтор ба монанди хобгоҳҳои замонавӣ, синфхонаҳои барҳаво барои баргузории машғулиятҳои гуногун дар доираи маҳфилҳои амалкунанда, китобхона, толори фарҳангӣ, ошхона, майдончаҳои варзишӣ ва ҳавзҳои шинобарӣ ба он боис гаштааст, ки наврасону ҷавонон барои сипарӣ намудани давраи таътили тобистона ин маконро ихтиёр кунанд. дар ҳар баст, ки дар маҷмӯъ 12 рӯзро дар бар мегирад, аз ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат наврасону ҷавонон ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. ҳамаи шароитҳо дар истироҳатгоҳ фароҳам оварда шудааст. дар ин ҷо маҳфилҳои варзишӣ, маҳфилҳои рақс, китобхони беҳтарин, шоҳномахони беҳтарин инчунин дар ин ҷо ҷамъбаст карда мешавад. инчунин мо театри лӯхтак ва сайру гашт ба ҷойҳои таърихии вилояти Суғдро низ ташкил карда истодаем. дар басти якум агар наздики 100 нафар хонандагон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба истироҳат фаро гирифта шуда бошанд, дар басти дуюм аз шаҳри Душанбе низ муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои хубу хотирмон сипарӣ намудани давраи таътили тобистона ба ин ҷо омадаанд. дар истироҳатгоҳи 20-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солимгардонӣ ва инкишофи нерӯи эҷодии наврасону ҷавонон вобаста ба синну сол бештар аз 10 маҳфил амал мекунад.
شرایط‌های این استراحتگاه خیلی خوب است، منظره‌های زیبا. به این استراحتگاه آمده دوستان خیلی زیاد پیدا کردم از دیگر شهر و ناحیه‌ها. در اینجا محفل‌های رسمکشی و رقص کنی موجود است و من اساساً محفلی رسمکشی پسند آمد برای آنکه در این استراحتگاه منظره‌های زیبا موجود است. وقتی که من منظره‌های زیبا را می‌بینم من الهام رسمکشی پیدا می‌کنم و منظره زیبای این استراحتگاه را تصویر می‌نمایم. من سال آینده هم می‌خواهم که به این استراحتگاه آیم و به دیگر کودکان هم توصیه می‌دهم که به همین استراحتگاه آمده تعطیل تابستانه خود را خوش و خاطرمان سپری نمایند. در یک وقت در استراحتگاه سالمگردانگی کودکان به نام 20 سالگی استقلالیت می‌توانند زیاد از 300 نفر خوانندگان استراحت نمایند. истироҳатгоҳи наврасону ҷавонон ба номи 20-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаббор расулов масоҳаташ 6.5 гектар буда соли 2011 сохта ба истифода дода шудааст. истироҳатгоҳ дорои 6 бинои дуошонаи хобгоҳ ва дигар иншооти зарурӣ буда тобистони имсол имкони ба истироҳат фаро гирифтани бештар аз 1000 нафар хонандаро дорад. дар назар аст ки моҳи август дар басти чорум бо кӯмаки молиявии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 300 нафар хонандагони болаёқат, ятиму бепарастор ва ғолибони озмуну олимпиадаҳо ройгон ба истироҳат фаро гирифта шаванд. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ахбор. متخصصان ریاست اگنتی نظارت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر حصار جهت بلند برداشتن سطح معرفت استفاده برندگان نیروی برق و استفاده ثمرناک ذخیره‌های انرژتیکی کارهای فهماندهی را منتظم به راه مانده استند. شرح موضوع در گزارش همکارانمان. дар доираи чунин чорабиниҳо миёни роҳбарону масъулини як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ вохӯриҳои судманди мутахассисони раёсати агентии назорати энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ баргузор гардид. зимни мулоқот мутахассисон дар шаҳри ҳисор масъалаҳои вобаста ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи барқ, риояи талаботи қонунгузории соҳаи энергетика ва зарурати насб намудани дастгоҳҳои ҷубронкунандаи қувваи ғайрифаъолро мавриди баррасӣ қарор доданд. мутахассисон ба истифодабарандагони нерӯи барқ шарҳ доданд ки истифодаи дастгоҳҳои ҷубронкунандаи қувваи ғайрифаъол яке аз роҳҳои муҳими коҳиш додани талафоти нерӯи барқ дар шабакаҳои дохилии корхонаҳо мебошад. насби чунин таҷҳизот ба кам гардидани талафоти техникӣ, беҳтар намудани сифати нерӯи барқ, устувор нигоҳ доштани шиддати барқ ва баланд шудани самаранокии фаъолияти таҷҳизоти барқӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон истифодаи ин дастгоҳҳо метавонад боиси коҳиш ёфтани хароҷоти корхонаҳо барои истифодаи нерӯи барқ гардад. дар анҷоми вохӯриҳо масъулини корхонаҳо барои ҳамкории зич бо мақомоти назоратӣ ва татбиқи тавсияҳои пешниҳодшуда ҷиҳати насб намудани дастгоҳҳои ҷубронкунандаи қувваи ғайрифаъол изҳори омодагӣ намуданд. таъкид гардид ки чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ бо мақсади истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, коҳиши талафот ва баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ дар байни ҳамаи истифодабарандагони нерӯи барқ идома хоҳанд ёфт. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌کنند. توجه نمایید. шумоҳои ҳалокшудагон бар асари обхезиҳои шадид дар қисми ҷанубу шарқи Бангладеш ба 51 нафар расид. ҳамчунин 39 нафари дигар